Good morning, children. My name is D. Ramalama, networking KGB into East Godavari district. Today, we will discuss the above topic, Chapter 3, Transpiration. Transpiration. What is the meaning of transpiration? The circulatory system. The circulatory system. Unicellular organisms, example, amoeba, hydra. The circulatory system is diffusion or osmosis method. Multicellular organisms, example, plants and some animals. Trillions of cells made of their body. Trillions of cells made of their body. That is the specialized function, specialized structure of the circulatory system. Okay, children. Who is the discovered first heart? Heart. This is the heart. Heart, what is the function? Blood transpiration. Blood transpiration. Okay. Which year the identified heart? 1578 and 1657. William Harvey, Englishman. He is a doctor and Italian scientist. First discovered the heart. Heart, 1 minute time heart, 0 to 3 months children's 100 to 150 times, 3 to 6 months children's 90 to 120 times heartbeat, 6 to 12 months children's 8 to 120 times heartbeat, 1 to 10 years children's 70 to 130 times heartbeat 1 minute, 10 years above adult children 60 to 100 times heartbeat. Athletes 40 to 60 minutes heartbeat. What is the heartbeat? One systolic pressure and one diastolic pressure, that is called heartbeat. ఒక సిస్టోలిక్ పీడనాన్ని మరియు ఒక డయాస్టోలిక్ పీడనాన్ని కలిపి మనం హృదయ స్పందన అంటాం. అసలు హార్ట్ బీట్ అంటే ఏంటమ్మా అర్థము? హృదయ స్పందన. ఓకే. విచ్ సైజ్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్? విచ్ సైజ్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్? వేర్ ఇస్ ద లొకేటెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ పార్ట్స్? ద హార్ట్. దిస్ ఈస్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ క్యావిటీ. ద మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఇన్ ద keep the inner body parts. Outer covering the lungs and sides, right side and left side covering the ribs, and back side covering the protect the spinal cord. The heart is less than of right side, more than of left side. This is the structure, pear shaped and triangle structure. The heart weight is 300 grams, approximately 300 grams. The heart divided into, this is the external structure. This is the heart. This is the external structure. This is the internal structure. Okay. What is the parts of the heart? This one, pulmonary artery, left. This is the left pulmonary veins. This is the left atrium. This is the bicapsed valves. The heart divided into 4 chambers. Divided into 4 chambers. Upper chambers, that is called atriums. This is the right atrium. This is the part of the right atrium. This is the part of the left atrium. Atriums means కర్ణికలు. అప్పర్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? పై భాగం. ఈ పై భాగంలో ఉన్నటువంటి ఇంతని 4 గదులుగా విభజించడం అనేది జరిగింది. పై భాగంలో ఉన్నటువంటి 2 గదుల్ని ఏమంటాం మనము? కర్ణికలు అంటాం. వాటిని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాంరా? ఏట్రియమ్స్ అంటాం. ఏట్రియమ్స్ అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఏట్రియమ్స్ అంటే ఏంటి? ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి కర్ణిక. ఇక్కడ రైట్ ఏట్రియం అంటే ఏంటిరా? కుడి వైపు ఉన్నటువంటి కర్ణిక. Okay. For lower chambers, this is the lower chambers. This is the divided into 2 parts, lower chambers. That is called ventriculus. That is called ventriculus. This is the part of the right ventriculus. This is the part of the right ventriculus.
This is the part of the left ventriculus. Okay, children. You know where is the located heart? Keep the middle part of in your body. Okay. మరి హార్ట్ బీట్ అంటున్నా కదా, హార్ట్ బీట్ అంటే ఏంటమ్మా? గుండె కొట్టుకోవడం కదా, గుండె కొట్టుకోవడం. పల్స్ అంటే ఏంటి? నాడి. నాడులు కూడా ఉంటాయి కదా మన శరీరంలో. మరి నాడీ రేటు పల్స్ రేటు ఒకటేనా? రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయంటే రెండు సేమ్ ఉంటాయి అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. Which side of the your heart? Yourself own left hand. This is the left wrist. The middle part of the this one. This is the identify your own pulse rate. 1 minute your pulse rate 60 to 70 times of loved up. The rhythmically sounds their body and both are same heartbeat and pulse rate. Okay, children. You know this is the heart. The upper chambers walls thin layers. Thin layers అంటే ఏంటమ్మా? పలుచగా ఉంటాయి. వేడితో పోల్చినప్పుడు కింద ఉన్నటువంటి జఠరికలతో పోల్చినప్పుడు వీటికి కర్ణికలు అంటాము, వీటికి జఠరికలు అంటాము. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము? ఏట్రియమ్స్ అండ్ వెంట్రికులర్స్. ఏట్రియమ్స్ అండ్ వెంట్రికులర్స్. అప్పర్ టూ చాంబర్స్ ఏట్రియమ్స్ థిన్ లేయర్స్. డౌన్ టూ చాంబర్స్ వాల్స్ ఇన్ మేడ్ ఆఫ్ thick layers. Okay. This is the middle part of the two layers. The two pericardial membrane. This is the made of layers, two layers, two pericardial membranes in the heart. The pericardial fluid filled with the heart. What is the function? Socks and protect the socks. Okay, children. All the body parts deoxygenated blood collect the right atrium. All the body parts deoxygenated blood collect the right atrium. Right atrium filled with deoxygenated blood. This is the some valves in there. Right arts valves. Right atrium and right ventriculus middle part of the open and close the functions. Some organ that is the name valves. The right atrium deoxygenated blood flows the down into right ventriculus. అంటే ఇక్కడ కుడి కర్ణికలో ఉన్నటువంటి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఏంటా? ఆమ్ల రహిత రక్తము జఠరికలోకి, ఇక్కడ కుడి జఠరికలోకి వెళ్తుంది. అంటే ఇందులో నుంచి కుడి కర్ణికలో నుంచి కుడి జఠరికలోకి రావడానికి ఒక మూతలాగా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్, ఇది మూసుకోవడానికి తెరుచుకోవడానికి ఉపయోగపడేది ఏంటమ్మా? ఇక్కడ కవాటాలు అంటాం తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే వీటిని వాల్వ్స్ అని అంటాం. ఏమంటాము? వాల్వ్స్. వాల్వ్స్ అంటే వాల్వ్స్ అన్నమాట. వాల్వ్స్ అంటే ఇక్కడ కవాటాలు. ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ రైట్ ఏటీఎంకి రైట్ వెంట్రికల్స్కి మధ్యలో మనకి 3 వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటాయి, 3 కవాటాలు ఉంటాయి అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద డియాక్సినేటెడ్ part. This is the right atrium and right ventriculus. This is the deoxygenated blood. Next, the deoxygenated blood flows to the left pulmonary artery. Carry the blood lungs. Carry to lungs the waste blood. Okay na? Left pulmonary veins collect the lungs to collect the carrying oxygenated blood. అంటే మంచి చెడు రక్తం అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పల్మనరీ ఆర్టరీ అంటే ఏంట్రా? ఫుఫుస ధమని. ఏంటమ్మా? ఫుఫుస
ధమని. అంటే ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్, అంటే 2 రకాల రక్తనాళాలు అనేవి ఉంటాయి. ఏంటయి? ధమనులు, సిరలు. మరి ఈ ధమనులను ఏమంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో? ఏట్రియస్ అంటాం. ఏమంటాము? ఏట్రియస్ అని అంటాము. మరి సిరలను ఏమంటాము? వైన్స్ అంటాం. ఏమంటాంరా? వైన్స్ అంటాం. వైనస్ అని అంటాం అన్నమాట. ఏట్రియస్ అంటే ఏంటమ్మా? ధమనులు. ఇది సిరలు. మరి మామూలుగా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే జనరల్లీ we discuss about arteries collect the oxygenated blood, veins collect the deoxygenated blood. But కానీ కొన్ని స్పెషల్ కేటగిరీ సిరలు మరియు ధమనులు ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటయ్యి? పల్మనరీ ఏట్రియా అండ్ లెఫ్ట్ పల్మనరీ వైన్స్. ఇక్కడ ధమనులు అంటే మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటాము? మంచి రక్తాన్ని తీసుకొచ్చాయి గుండెకి. సిరలు అనే ఏంటి? చెడు రక్తాన్ని తీసుకొస్తాయి. అంటే మంచి రక్తాన్ని గుండె నుంచి శరీర భాగాలకు తీసుకెళ్లేది ఏంటి? ధమనులు. అలాగే శరీర భాగాల్లో ఉన్నటువంటి చెడు రక్తాన్ని గుండెకి తీసుకొచ్చేది ఏంటి? వైన్స్. కానీ ఇక్కడ రివర్స్ లో జరుగుతుందన్నమాట. వెంట్రికల్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను? నేను జటికలు అని చెప్పాను కదా. జటికలు ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఉంటాయి కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వెంట్రికల్స్ లో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ ద లంగ్స్ క్యారీ టు పల్మనరీ ఏట్రియో. ఇక్కడ చెడు రక్తాన్ని అసలు జనరల్గా మోసుకెళ్ళేది ఎవరు? వైన్స్ కదా. కానీ ఇక్కడ రివర్స్ లో ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు? ధమనులు తీసుకెళ్తున్నాయి. అదే ఇక్కడ స్పెషల్ అనమాట. ధమనులు తీసుకెళ్తున్నాయి. మళ్ళీ లంగ్స్ నుంచి మంచి రక్తాన్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు అంటే పల్మనరీ వైన్స్. అంటే దిస్ ఈస్ ద పల్మనరీ వైన్స్. ఇవి మంచి రక్తాన్ని ఎక్కడ తీసుకొస్తాయి? లెఫ్ట్ ఏట్రియం చాంబర్, అంటే ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి ఎడమ కర్ణికలోకి తీసుకొస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏంటి? 2 కవాటాలు అనేవి ఉంటాయి. వీటిని మనం ఏమంటామంటే బైక్యాప్సిడ్ వాల్వ్స్ అంటాం. ఏమంటాము? బైక్యాప్సిడ్ వాల్వ్స్ అంటే ద్వికవాటాలు లేదా ద్విపత్ర కవాటాలు అని కూడా అంటాము తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే బైక్యాప్సిడ్ వాల్వ్స్ అని అంటాము. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి 3 ఉంటాయి కదా. వీటిని ఏమంటున్నాం మనము? ట్రైక్యాప్సిడ్ వాల్వ్స్ అంటాం. ఏమంటాము? ట్రైక్యాప్సిడ్ వాల్వ్స్ అని అంటాం. అంటే ద్విపత్ర కవాటాలు. తెలుగులో ద్విపత్ర కవాటాలు. మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్స్ మిడిల్ ద పార్ట్స్ హౌ మెనీ వాల్వ్స్ ఇన్ దేర్? ఎన్ని కవాటాలు ఉంటాయి అంటే 3. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం? 3 వాల్వ్స్. దాన్ని మనం ట్రైక్యాప్సిడ్ వాల్వ్స్ అంటాం. ఏమంటాము? ట్రైక్యాప్సిడ్ వాల్వ్స్ అని అంటాము. అలాగే లెఫ్ట్ ఏట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ హౌ మెనీ వాల్వ్స్ ఇన్ ద హార్ట్? ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 2 ఉంటాయి. కాబట్టి 2 కవాటాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవాళ చెప్పాలి 2 వాల్వ్స్ ఇన్ దేర్. 2 valves in there. That is the called bypass valves. Okay, na children. Next, this is the longer of the atrio. That is the name aorta. Heart left ventriculus నుంచి ఏం చేస్తుంది? మంచి రక్తాన్ని శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని భాగాలకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఇక్కడ ఇన్ఫీరియర్ వెన్కేవ్. ఇన్ఫీరియర్ వెన్కేవ్ అంటే ఏంట్రా? పరమహాశిర. ఇక్కడ సుపీరియర్ వెన్కేవ్. దిస్ ఈస్ ద సుపీరియర్ వెన్కేవ్. సుపీరియర్ వెన్కేవ్ అంటే ఏంటి? పూర్వ మహాశిర. అంటే ఈ పై భాగంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం సుపీరియర్ వెన్కేవ్ అంటున్నాము. తెలుగులో మనం పూర్వ మహాశిర అంటాము. అలాగే కింది భాగంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇన్ఫీరియర్ వెన్కేవ్ అంటాము. దీన్ని పరమహాశిర అంటారు తెలుగులో. పరమహాశిర అంటే ఇది కాళ్ళు చేతులు, లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ కలెక్ట్ ద deoxygenated blood. What is the function? Legs and hands collected deoxygenated blood. Superior vein, what is the function? Head
హెడ్ అంటే ఏంటమ్మా తల భాగం నుంచి డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది, సేకరించి ఎక్కడ తీసుకొస్తుంది? ఎప్పుడైనా మనకి ఫస్ట్ 4 ఛాంబర్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి 4 ఛాంబర్స్ లో ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఏట్రియం లో ఉన్నటువంటి రక్తము ఎటువంటి రక్తము అని ఇస్తారు మీకు ఎగ్జామ్ లో. ఎటువంటి రక్తము? డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఏంటి? ఆమ్లరహిత రక్తము, ఆమ్లజని సహిత రక్తము. ఆమ్లజని దేన్ని ఏ వాయువులు అంటాం మనము? ఆక్సిజన్ అంటాం కదా. కాబట్టి ఆక్సిజన్ కలిసిన రక్తాన్ని మనం ఆమ్లజని సహిత రక్తము అంటాము. ఆక్సిజన్ లేనటువంటి రక్తాన్ని మనం ఆమ్లజని రహిత రక్తం అని అంటాం. దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటామంటే ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, these parts refers to head, flows the blood and head. ఇవి రక్తాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాయి? టు ఫ్లోస్ క్యారీ హెడ్, తలకి తీసుకెళ్తాయి. ఈ ఆర్ట్ లాంగర్ ద ఏరియో, మన గుండెలో ఉన్నటువంటి రక్తనాళాలన్నింటిలో కూడా బిగ్గర్ అండ్ లాంగర్, లావుగా ఉంటుంది మరియు పెద్దగా ఉంటుంది మరియు చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి సప్లై ద ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్, రక్తాన్ని గుండె నుంచి హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్, గుండె నుంచి రక్తాన్ని అన్ని శరీర భాగాలకి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అంటే రవాణా చేస్తుంది. అయితే మనం మానవుల్లో ఉన్నటువంటి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థని చూసినట్లయితే ఏమంటామంటే ద్వివలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటాము. ద్వివలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ జరుగుతుంది. ద్వివలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి? బైసర్క్యులేషన్ అంటే ద్వివలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ. ఎందుకని అంటున్నాము? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎందుకని అలా అంటున్నాము అంటే వన్ టైం ద deoxygenated blood goes to lungs and reach the heart. Second one, the left side oxygenated blood flows the bigger artery to flows the all body parts. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి గుండె నుంచి లంగ్స్ కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ గుండెకి వస్తుంది, మళ్ళీ గుండెకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ గుండె నుంచి అప్పుడు మంచి రక్తం ధమనుల ద్వారా శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని భాగాలకి సరఫరా కాబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ రెండు సార్లు రవాణా చేయబడుతుంది. ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రసరణ లేదా రవాణా చేయబడుతుంది. కాబట్టి మానవునిలో ఉన్నటువంటి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఏ విధమైనది? ఏకవలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, ద్వివలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ. మనం ఏకవలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను ఏమంటామంటే సింగిల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం. ఏమంటాము? సింగిల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సింగిల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఏక వలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అన్నమాట. సింగిల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేపలు 2 గదుల గుండెని కలిగి ఉంటాయి, కప్పలు 3 గదుల గుండెని కలిగి ఉంటాయి. అలాగే క్షీరదాలు అంటే ఏమేమి వస్తాయి? పక్షులు, జంతువులు వస్తాయి. కాబట్టి మనం మొసలిని తీసుకున్నట్లయితే అసంపూర్తిగా విభజన చెందినటువంటి 4 గదుల గుండెని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం కూడా క్షీరదాల వర్గానికి చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే వాళ్ళము. అందుకే మనలో ఉన్నటువంటి హార్ట్ కూడా హౌ మెనీ ఛాంబర్స్ ఇన్ ద హార్ట్? 4 ఛాంబర్స్. upper chambers that is called atrios, inner down chambers that is called ventriculus chambers. Okay children, today what we learn? The heart structure, human beings heart structure and shape and functions. Okay, we know it is the beat of the heart which keeps us alive. అంటే మనం ఎలా చెప్తాము ఒక మనిషి బ్రతికి ఉన్నాడా చనిపోయాడా అనేది దేని ఆధారంగా చెప్తాము? హార్ట్ బీట్ ఫంక్షన్. అంటే గుండె కొట్టుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆయన బతికున్నాడు, అలాగే కొట్టుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఆయన చనిపోయిందని చెప్తాం కదా. ఓకే, 1861 year
రెనీ లెనిక్ సైంటిస్ట్ డిస్కవర్డ్ ద స్టెథోస్కోప్. స్టెథోస్కోప్ సహాయంతో మనం గుండె యొక్క పీడనాన్ని కనుక్కుంటాం అన్నమాట. హార్ట్ బీట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది తెలుసుకుంటాము. నార్మల్గా చూసినట్లయితే గుండె ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది ఒక నిమిషంకి? 60 నుంచి 72 సార్లు కొట్టుకుంటుంది. ఇది వ్యక్తికి ఏ విధంగా మార్పు చెందుతుంది అనమాట. మనం రన్నింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, అలాగే ధ్యానం చేసినప్పుడు కానీ, ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు కానీ ఏమవుతుంది? స్పీడ్గా గుండె కొట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది, పరిగెట్టినప్పుడు కానీ. అలాగే రిలాక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? విశ్రాంతి దశలో మనం ఉన్నప్పుడు నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్, రక్తపీడనం అనేది నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ న్యూట్రియంట్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్, ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. మనం బతుకున్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా సమ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఏం తీసుకుంటాయి? పోషకాలు. న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటి? పోషకాలు. లిక్విడ్స్ అంటే ఏంటి? ద్రవాలు. గ్యాసెస్ అంటే వాయు పదార్థాలు. మీరు అనుకోవచ్చు వాయు పదార్థాలు ఏమి తింటున్నామా అని. తినడం అంటే మన లంగ్స్ లో మనకేముంటుంది? ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా. ఆక్సిజన్ O2 అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆక్సిజన్ అనేది రక్తంతో కలుస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఏం జరగడం వల్ల? రెస్పిరేషన్ మీన్స్ ముందు పాఠంలో నేర్చుకున్నారు మీరు ఏమని? రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? శ్వాసక్రియ. రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? శ్వాసక్రియ. అంటే శ్వాసక్రియకి ట్రాన్స్పిరేషన్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంది. అలాగే న్యూట్రిషన్ కి, ట్రాన్స్పిరేషన్ కి, రెస్పిరేషన్ కి, ఎక్స్పిరేషన్ కి, రీప్రొడక్షన్ వీటన్నిటికి కూడా కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. లింకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అందుకని ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. అసలు బ్లడ్ అనేది ఎందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి? ఒక చోటే ఉండొచ్చు కదా. మనకి బ్లడ్ అనేది గుండె నుంచి శరీర భాగాలన్నిటికీ కూడా ఎరగకుండా ఉంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతామా? ఉండలేము. రక్తం ఎక్కడ ఏమైపోతుంది? రక్తం గడ్డకట్టిపోయి మనిషి చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏమవ్వాలి ఇక్కడ? ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ టు సెండ్ టు దీస్ మెటీరియల్స్. వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్స్? న్యూట్రియంట్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్. ఇవన్నీ కూడా ఏమవ్వాలి? సెండ్ టు దీస్ మెటీరియల్స్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ. మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని భాగాలకి ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడాలి. కాబట్టి ఇక్కడ హార్ట్ బీట్ డైలీ అండ్ ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ రిలాక్స్ అండ్ సిస్టోలిక్ అండ్ డైస్టోలిక్ ప్రెషర్. సిస్టోలిక్ అండ్ డైస్టోలిక్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమని చెప్తున్నాం మనము? హార్ట్ బీట్. హార్ట్ బీట్ అంటే ఏంటి? హృదయ స్పందన. హృదయము తెలుగులో ఏమంటాం మనము? హృదయము అంటే గుండె అన్నమాట ఇంగ్లీష్లో. అంటే గుండె, హృదయానికి తెలుగు మీనింగ్ గుండె, కానీ ఇంగ్లీష్లో మనం హార్ట్ అని అంటాము. ఇక్కడ హృదయ స్పందన ఇంగ్లీష్లో హార్ట్ బీట్ అని అంటాం అన్నమాట. 1 systolic pressure and 1 diastolic pressure, that is called heartbeat.